الیکشن کمیشن اور ڈسٹرکٹ الیکشن چیف الیکٹورل آفیسر اور ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نے اپنی غلطی کو مانا۔ الیکشن ہم لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، جیت اور ہار کی فکر مجھے نہیں ہے۔ آپ وہ تمام معلومات حاصل کریے، مگر یاد رکھیے جینیون ووٹر کا نام ووٹر لسٹ سے نہیں کٹنا چاہیے۔ اور میں دیکھا ہوں الیکشن کے دن جا کر چیخ و پکار کرتے ہیں میرا نام کٹ گیا، تو آپ اس کو ہونے مت دیجیے، آپ بیٹھیے۔ الیکشن کمیشن بھی اس بات کا ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جینیون ووٹر کا نام نہیں کاٹا جائے گا۔ کہ ووٹر لسٹ کا کام چل رہا ہے، اور ووٹر لسٹ کے کام کے سلسلے میں خاص طور سے میں صدر معتمدین سے گزارش کروں گا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو بی ایل اوز آئیں گے آپ اس میں ان کے ساتھ رہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ شہر حیدرآباد اور سکندرآباد کے مختلف اسمبلی حلقہ جات میں ایک نام کے ساتھ جو تصویر ہوتی ہے وہ تصویر مختلف ووٹرز کے نام کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ تو الیکشن کمیشن یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیا فوٹوز کو استعمال کیا گیا ہے نام کو مختلف جگہ پر رکھ کر۔ تو ہم نے مجلس اتحاد المسلمین نے جب 2 الیکشن کمیشن کی طرف سے اجلاس منعقد کیے گئے، ایک کمشنر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن جو ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر ہیں، ضلع کے الیکشن آفیسر ہیں، ان کے سامنے، اور دوسرے جو ریاست تلنگانہ میں جو چیف الیکٹورل آفیسر ہے ان کے پاس جو میٹنگ ہوئی، اس میں ہم نے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ایک محضر بنا کر ریپرزنٹیشن بنا کر ان کو دیا، جس میں ہم نے یہ بتایا کہ یہ غلطی الیکشن کمیشن کی ہے، اور چھاپنے میں آپ نے ایک تصویر کو مختلف نام کے اوپر وہی تصویر چھاپ دی۔ ہم نے باضابطہ پروف کے ساتھ ہر اسمبلی حلقہ جات میں اس کو دیا۔ تو کسی حد تک الیکشن کمیشن اور ڈسٹرکٹ الیکشن چیف الیکٹورل آفیسر اور ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نے اپنی غلطی کو مانا، مگر وہ لوگ اب بی ایل اوز کے ساتھ ان ووٹرز کے گھر پر جائیں گے جن کے نام کے ساتھ ایک تصویر چھپی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیے اور اس ووٹر کا آدھار کارڈ بتائیے، اس میں تصویر بھی ہوتی ہے، یا پھر ریشن کارڈ یا جو بھی ان کا ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے، تاکہ ان کا ووٹ الیکشن کمیشن اپنے ووٹر لسٹ سے نہ کاٹے۔ تو مجلس کی طرف سے بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ میں جناب سید مشتاق صاحب کو اس کی ذمہ داری دیا ہوں، وہ بھی آپ سے فرداً آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس پر پورے حیدرآباد اور سکندرآباد میں توجہ لینے کی ضرورت ہے، تاکہ کسی بھی جینیون ووٹر کا نام ووٹر لسٹ سے نہ نکالا جائے۔ اور ہر سال دسمبر کے مہینے میں ووٹر لسٹ آتی ہے، اس کا جائزہ لیا جائے، اور پھر جنوری میں اور جنوری سے پہلے جو لوگ 18 سال کے ہو چکے ہیں ان کا فارم 6 کیا جاتا ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس پر بھی ہم کو توجہ لینے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ کسی کے زمین کے کنسٹرکشن کے معاملات میں مت جائیے۔ 2 مجلس کے ذمہ داروں کو نوٹس دی گئی تھی، ان کو بلا کر ان سے بات کی گئی، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، میں نے جناب پاشا قادری صاحب سے کہا کہ اگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، معافی نامہ لکھ کر دے رہے ہیں، تو ان کو ایک وارننگ کے ساتھ ان کو کہا جائے کہ دوبارہ اس طرح کی غلطی مت کریے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ایک چیز کا ایک صبر کا پیمانہ ہوتا ہے، آپ ان چیزوں میں مت جائیے، عوام کے لیے راحت بنیے، زحمت مت بنیے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اراکین بلدیہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھ رہے ہیں، یقیناً وہ بہت عقل مند ہے، میری عقل ان سے تھوڑی کم نظر آتی ہے آج کل ان کو۔ وہ
सोशल मीडिया पर एक फोटो डाल के बता रहे हैं कि सदर मोहतरम हमने ये तरक्याती काम का आगाज कर दिया। याद रखिए, अगर मैं रुकने पार्लिमान बना हूं तो अल्लाह के फजलो करम से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन और सदर मोतमदीन और मुहिबान की मेहनत की वजह से बना हूं। अगर आप भी रुकने बल्दिया और रुकने असम्बली बने हैं तो सदर मोतमदीन की मेहनत की वजह से बने। कोई फर्द मजलिस से बड़ा नहीं हो सकता, ना मैं बड़ा होने दूंगा इंशाअल्लाह ताला बशमूल असदुद्दीन ओवैसी। तो इसलिए ये सुनिए, इसीलिए मैं खास तौर से अराकीन असम्बली से, अराकीन बल्दिया से गुजारिश कर रहा हूं कि इफ्तिताह होना चाहिए, अखबार में इश्तिहार आना चाहिए, और सदर मोतमदीन की भी अगर बड़ी फोटो आप नहीं डाल सकते अपने से तो छोटी फोटो डालिए, कम से कम डालिए। और मैं बहादुरपुरा की अराकीन बल्दिया के साथ मीटिंग लिया हूं, रुकने असम्बली के साथ, उसमें भी मैंने ये बात कही है और मैं उम्मीद करता हूं कि हम तमाम लोग इस चीज़ को समझेंगे और उसी तरीके के साथ हम काम करते रहेंगे। आखिरी बात यह है कि मुल्क के हालात से आप वाकिफ़ हैं और हालात जो भी हैं आप देख रहे हैं, तो इसलिए पहले से ज़्यादा हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे मुल्क में अपनी एक पहचान, सियासी पहचान बना चुकी है। इलेक्शन हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, जीत और हार की फिक्र मुझे नहीं है। अगर आज मैं नहीं जीतूंगा तो शायद मेरी जिंदगी के बाद कोई मजलिस कामयाब होगी। अगर मरहूम सदर अब्दुल वाहिद ओवैसी हैदराबाद की पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ते तो 1984 में सालार मिल्लत पार्लियामेंट का इलेक्शन पे कामयाब नहीं हो सकते थे। तो ये इस बात को आप समझिए कि बहुत से मजलिस के बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, जिसको मरहूम क़ायद सालार मिल्लत कहते थे, उन लोगों के बारे में कि माँ से बढ़ के चाहिए पापा कुटनी कहलाई। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके दिलो दिमाग पे एक ही सवाल होता है कि क्यों लड़ रहे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे किसी का सवाल का जवाब देने की ज़रूरत ना कभी थी ना कभी रहेगी। मेरा मानना ये है, मेरी जमात का मानना ये है, मेरी जमात का दस्तूर मुझसे ये मुतालबा करता है कि हम जमहूरियत में हिस्सा लेंगे और हम किसी की इजाज़त के बगैर हम इलेक्शन लड़ते आए और लड़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल कामयाबी हासिल करेंगे। मगर आज मुल्क में जो भी हालात हैं, जो नामसाइब हालात से मुल्क गुजर रहा है, अक़लियतों को टारगेट बनाया जा रहा है, ये सबके सामने आया है। और ये सबके सामने भी आया है कि कौन मजलूम की आवाज़ को उठाता है, कौन मजलूम के आंख से बहते हुए आंसुओं को पहुंचने की कोशिश कर सकता है। जिसका घर बार लुट चुका, कौन उनको हिम्मत और दिलासा दिलाता है। तो याद रखिए, ये मजलिस का काम ये है कि हम एक सियासी ताकत बनेंगे और हमको किसी भी तरीके से अपने दिलो दिमाग में इस चीज़ को पैदा होने मत दीजिए, क्योंकि मुबारक महीना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शैतान को जहन्नम में जंजीरों से जकड़ दिया है। अब रमज़ान ख़त्म होगा तो शैतान और उस खबीस के चाहने वाले नफ्स के साथ फिर से खड़े हो जाएंगे। मगर मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सिपाही हूँ, मैं अपना काम करता रहूँगा जमात के तमाम रुफ़क़ाओं के साथ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम न सिर्फ सरजमीन दखन पर बल्कि महाराष्ट्र की सरजमीन में, कर्नाटका की सरजमीन पर, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में मजलिस अपना परचम लहरा चुकी है। मजलिस अपने सियासी वजूद का एहसास दिला चुकी है। हाँ, असम्बली के इलेक्शन में हमको कामयाबी नहीं मिली, इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। आज नहीं मिली
कल मिलेंगी, मगर जो लोग लड़ने से डर जाते हैं वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर अपनी आवाज़ कैसे पहुंचाएंगे? मजलूमों की फरियाद कौन सुनेगा? और जमहूरियत की तल्ख हकीकत ये है कि जिस किसी के नुमाइंदे होंगे उन्हीं की आवाज़ को सुना जाएगा। बैठकर आप वो तमाम मालूमात हासिल करिए, मगर याद रखिए जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटना चाहिए। और मैं देखा हूँ इलेक्शन के दिन जाकर चीखो पुकार करते हैं, मेरा नाम कट गया, तो आप उसको होने मत दीजिए, आप बैठिए। इलेक्शन कमीशन भी इस बात का हमसे वादा किया है कि जेन्युइन वोटर का नाम नहीं काटा जाएगा, तो इस पर हमको बहुत ज़्यादा तवज्जो लेने की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह पार्लिमानी हलक़े में एक दिन में हल्क़ असम्बली कारवान में 290 करोड़ की एक नई सीवरेज लाइन के काम का आगाज़ हुआ है, और फिर बहादुरपुरा फ्लाईओवर का वो भी मुकम्मल हो चुका है। मैं माजरत भी चाहता हूँ क्योंकि एक 5 साल का लंबा अरसा लगा उसको मुकम्मल होने के लिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मुकम्मल हो गया। और साहब तीसरी बात यह है कि SNDP की तरफ से असम्बली हल्क़जात बहादुरपुरा में, चंद्रायन गुट्टा में और याखुदपुरा में, मलकपेट में, इन 4 असम्बली हल्क़जात में बड़े बड़े नालों के कामों का आगाज़ होने वाला है। इसमें भी हमको ठहर कर उन कामों को करवाना है, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता कि बारिश जब होती है उससे पानी काफ़ी जमा हो जाता है, और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी हमने ये नहीं देखा था कि हैदराबाद में नवंबर में बारिश होगी, तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसम की तब्दीली की वजह से हम देख रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक भी हैदराबाद में बारिश होती है। तब मिसाल के तौर पर जो बहादुरपुरा में SNDP का काम है, रहमत नगर से होते हुए बहादुरपुरा चौरस्ते से किशनबाग की तरफ जो पानी जाता है, जो अस्पताल बीच में है वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, तो SNDP का काम शुरू होगा। और मैं साफ तौर से कह रहा हूँ कि जो नक्शा बनाया गया वो डेमोलिशन होगा, और गवर्नमेंट उसके पैसे भी देंगी। अगर कोई आके बोलेगा नहीं साहब इन बंदलिस के बहुत बड़े चाहने वाले हैं तो कुर्बानी दो और गवर्नमेंट से पैसे लो, काम नहीं रुकने वाला है। क्योंकि जब बारिश होती और पानी जमा हो जाता तो जो लोग घुटने बराबर पानी में अपनी मोटरसाइकिल को ऑफ करके लेकर जाते हैं, उनकी जबान पर मोहब्बत की बातें नहीं होती, उनकी जबान पर मोहब्बत की बातें नहीं होती। क्या कर रहा है यहाँ पहले, क्या कर रहा है यहाँ का कॉरपोरेटर, देखो कोई नहीं बैठे दिख रहे हमारे को। तो इसलिए वो काम होना है और वो काम करा के रखिए, वरना ये जो मौसम की तब्दीली से जो अचानक बारिश हो रही है, 10 मिनट की बारिश अगर होती है तो 4 दिन की बारिश के बराबर बारिश हो जाती है। तो इसलिए इस हकीकत समझिए, और SNDP का काम जहां कहीं भी होगा हमको उस काम को कराना है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि 1.5 साल पहले 1.5-2 साल पहले जब बारिश हुई थी और उसमें कितना नुकसान हुआ, बर्बादी हुई, तो उन नालों का काम माशाल्लाह से अहमद पाशा कादरी साहब की तवज्जो की वजह से बार बार वहाँ पर यसरब नगर में अल्हम्दुलिल्लाह वो काम तेज़ी से चल रहा है, और भी बहुत से मुकामात पर ये काम होगा SNDP का। तो इस पर भी हमको जहाँ जहाँ ये काम आप जानते हैं, सदर मोतमदीन अराकीन बल्दिया अराकीन असम्बली, उस काम को करवाइए, उस काम को शुरू करवाइए, क्योंकि वो नालों की वाइडनिंग का काम बेहद ज़रूरी है। मौसम की तब्दीली एक हकीकत बन चुकी है, क्लाइमेट चेंज एक हकीकत हो चुकी है, और अक्टूबर नवंबर तक बारिश तेज़ी से हो रही है। तो इसलिए उन के कामों की तरफ हमको तवज्जो लेने की ज़रूरत है, क्योंकि काम मंजूर हो चुके हैं। मेरे ख्याल से 600 या 800 करोड़ के काम है शायद। आपके कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मिलिट्री की तरफ से इजाज़त मिल गई है, क्योंकि जो बलकापुर नाला जो वहाँ पर चेक डैम डाल दिया गया था, अब उस चेक डैम को निकाल कर आपके गुड्डी मलकापुर मेन रोड के रेती बोली चौरस्ते के पास मेन रोड पर मिलिट्री की इजाज़त मिल चुकी है। वहाँ पर मिलाने से अल्हम्दुलिल्लाह जो पानी का बहाव जुबली हिल हकीम पेट से होते हुए आपके पूरा
ٹولی چوکی اور اطراف کے علاقوں کو وہاں پر پانی جاتا تھا اور پھر وہی پانی حلقہ اسمبلی نامپلی میں مرگی نالے میں جاتا تھا. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی راحت ملے گی. پھر چندرائن گٹا اسمبلی حلقے میں بھی ایس این ڈی پی کا نالہ ہے, پھر وہ نالہ جا کر ملک پیٹ اسمبلی حلقے میں جاتا ہے. تو ان کاموں کو ہم کو جلد سے جلد کرانے کی ضرورت ہے. اس میں کئی جگہ پر اوریجنل پلان میں گیپس تھے, ان گیپس کو بھی پورا کیا جانا چاہیے, وہ بھی ہو رہا ہے. تو اس پر بھی آپ اور ہم کو مل کر ان ایس این ڈی پی کے اسٹارم واٹر ڈرین کے کام کو کروانے میں آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ اس پر ہم کو توجہ لے کر یہ کام کرانا ہے, تاکہ جب انشاءاللہ بارش ہوگی تو بارش میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اور پینے کے پانی کا بھی بعض مقامات میں پچھلے 5-6 دن سے کافی تکلیف ہو رہی ہے. کرشنا سے پانی کم آ رہا ہے, پر پاور شٹ ڈاؤن بھی ہوا ہے. تو میں اس پر بھی جو مجھے بتا رہے ہیں اس پر میں متعلقہ رکن اسمبلی کو, متعلقہ رکن بلدیہ کو, صدر متمدین کو اطلاع بھی دے رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی ان چیزوں پر ہم کو غور و فکر کرنا ہے. عوام کے درمیان میں رہنا ہے, عوام کے درمیان میں رہیے اور یقیناً سوشل میڈیا کو استعمال کریے, مگر صرف سوشل میڈیا کو استعمال کرنے سے ووٹ نہیں ملتا. اگر کوئی رکن بلدیہ کہیں گا میں ایک ڈال دو, میرا کلپ ڈال دو, میں گیا تھا, یہ کام کراؤ, کام کرا کے بولو یہ کام ہوا. آپ کام نہیں کرائیں گے میں چلے گا, یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنی کوشش کو جاری رکھیے, عوام کو یقیناً پیغام پہنچائیے کہ آپ محنت کر رہے ہیں, میں اس کا خلاف نہیں ہوں. مگر اگر آپ صرف یہ سمجھیں گے کہ دولے بھائی کی تلوار کی طرح سوشل میڈیا میں آگے کام ہو جائیں گا, نہیں ہونے والا ہے. پبلک باشعور ہے, عوام باشعور ہے. کام کے اوپر کام کروائیے, کام کروا کے کام مکمل کروائیے. لوگوں کو, عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس کام کے لیے جدوجہد کرتے آئے ہیں. تو یہ کام اس طریقے سے ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن جو معتمد عمومی جناب احمد پاشا صاحب نے جو ضروری باتیں اور ہدایتیں آپ اور ہم کو بتائی ہیں اس پر آپ عمل کریے, اور جہاں جہاں جس کو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو ذمہ داری کو نبھائیے. جلسے میں شرکت کریے, جلسے میں شرکت کریے, اور پورے صدر و معتمدین سے, اراکین سے, محبان مجلس سے میری گزارش ہے کہ آپ یوم القرآن کے جمعۃ الوداع کے جلسے میں شرکت کریے. اور اس رمضان کے مبارک مہینے میں یہ آخری دہا ہے, شب تاخراتیں بھی آ رہی ہیں, شب قدر بھی انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے. اور خوب کثرت سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل اور کرم سے رمضان کے مبارک مہینے میں اس آخری دہے میں اللہ ہم تمام کو جہنم سے نجات دے. اللہ سبحانہ و تعالی ظالموں سے ہم کو چھٹکارا دلا دے. اللہ سبحانہ و تعالی جو لوگ مظلوم کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے. اور اللہ سبحانہ و تعالی مجلس اتحاد المسلمین کو اس وطن عزیز میں کمزوروں اور مظلوموں کی ایک سیاسی طاقت اللہ سبحانہ و تعالی بنا دے. اور انشاءاللہ تعالی میں آپ تمام سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جلسے یوم القرآن کے پورے انتظامات میں شرکت کریں. اور مرحوم قائد سالار ملت کی برسی کے دن جناب اکبر الدین اویسی صاحب افطار کا اہتمام کرتے ہیں, اس میں بھی شرکت کریے. دوپہر میں ختم قرآن ہوگا, اس کے بعد مرحوم قائد کی خبر پر جا کر پھول اور فاتحہ خوانی ہوتی ہے, اس میں بھی شرکت کریے. مجلس کے مرحوم قائدین کے لیے اس ماہ مبارک میں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریے, کیونکہ یاد رکھیے جو آج مجلس کے مرحوم قائدین نہیں ہیں انہوں نے اپنی محنت, اپنی وابستگی جستجو کی بنیاد پر یہاں تک مجلس اتحاد المسلمین کو پہنچایا, اور اگر وہ محنت نہیں کرتے تو ہم یہاں تک نہیں آتے. یہ اللہ کا کرم ہے, صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے کو ایسے بزرگوں کی محنتوں کی وجہ سے یہ امانت ہم کو ملی ہے. یاد رکھیے اسد الدین اویسی بھی اس دنیا میں زیادہ رہنے والا نہیں ہے. یہ مجلس ایک امانت ہے, اس امانت کی حفاظت کریے. ہو سکتا ہے کہ مجھ میں کئی کمزوریاں ہوں گی, میں مانتا ہوں, میں کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوں, مگر مجھے اس بات کا احساس ہے کہ مجلس ایک امانت ہے.
इस अमानत का तहफ़्फ़ुज़ हमको करना है, ताकि अगर हम इस दुनिया से जब चले जाएंगे, अपनी अपनी ख़बरों में जाएंगे या जब भी इस दुनिया से चले जाएंगे, तो हम एक तिश्नगी ना रखें कि हमने इस अमानत में ख़यानत की, बल्कि हमको ये एहसास होना चाहिए कि हमने इस अमानत को बरकरार भी रखा, इसको मजबूत करा, इसको परवान चढ़ाया और हमने आने वाली नस्लों को एक मशाल राह दिखाया कि ये होती है सियासी ताकत और इससे हम अपने मसाइल को हल करवा सकते हैं। आज आप देख रहे हैं कि मैं बार बार मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अब ये बात कहता हूँ कि हमारे सिर्फ 7 MLA हैं, कोई मिनिस्टर नहीं है, और एक दिन में करीब कितने 450 करोड़ के करीब 500 करोड़ के काम का इफ्तिताह हुआ। आप बताइए, कोई मिसाल बताइए जो मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में जो मुस्लिम MLAs हैं सिर्फ जीत जाते हैं कौम के नाम पर, उसके बाद रोज़ कौम मरती है, पूछते नहीं है। तो यहाँ पर मजलिस जो अपनी आपने और हमने हमारे बुजुर्गों ने जो सियासी ताकत बख्शी उसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए इसको एक अमानत समझिए, इस अमानत को मजबूत रखिए और हमारा काम यह है कि पैगाम को आवाम तक पहुंचा सकें और आवाम के दरमियान में रहिए, आवाम की नफ्स को समझिए, आवाम की बात को समझिए और फिर आवाम मजलिस के फैसलों से उनको आगाह करिए, और ताकि मजलिस के पैगाम को लेकर हम लोग आगे बढ़ सकें। गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।